आज मुरली 2-3-2026 महावाक्य। मिठे बच्चे निजे जोगयुक्त स्थिति रही अन्य मानक जोगर अभ्यास कर। जोग कराउथिबा आत्मार बुद्धि जोग केबे भी एणे तेणे जीवा उचित नुहे। व्हाइट ड्रेस पिंधेले बाबा बेड्स पिंधेले माने आमे समस्ते बाबा को प्रत्यक्ष करने निमित्त हेले। तेणु आमर काम कौन आमे जोगयुक्त स्थिति रहिले तो अन्य मान बुद्धि को बाबा सहित जोड़ी पारिया ना कौन आम बुद्धि इड सेड जावाकू हेनी। आमर बुद्धि जदि इड सेड जीव आम अन्य मानकर बुद्धि को ठिकणा लगे पारिया कि नाई ना। तेणु बाबा कहले जोग कला बुद्धि एपट सेट जीवा उचित नुह। प्रश्न क्यों पिला मानक ऊपर बहुत बड़ दायित्व रही से माने क्यों कथा प्रति निश्चित ध्यान देवा उचित। क्या बहुत बड़ दायित्व अच्छी सेवादारी पिला को कथा प्रति निश्चित ध्यान देवा उचित। हेडिंग लाइन कौन कले बाबा जोग जोग ऊपर बहुत अटेंशन दबार अच्छी कारण सब परिवर्तन जोग द्वारा ही हो जोग न कले हम कि परिवर्तन जो पिला माने निमित्त टीचर हो अन्य मानक जोग कराउछन से मानक ऊपर बहुत बड़ गुरु दायित्व रही। कौन कले बाबा कौन विषय जोग निमित्त टीचर जे जोग कराउछन तांको ऊपर बहुत बड़ दायित्व अच्छी। जदि जोग कराया समय से बुद्धि अन्य आड़े घुरुची तेज से सेवा परिवर्ते अपसेवा कर कि स्टेज उपर बसी जोग करने बदल बुद्धि यदि आउ कड़े जाऊे सेवा लगी अपसेवा है। से ध्यान रखिए हे जो मो द्वारा सर्वदा पुण्यर कर्म होता सब मो द्वारा पुण्यर कर्म गोटे है दान गोटे है पुण्य। दान क्या कह मो पाखे जोड़ा अच्छी मुझे देली क्या खाया देदेली क्या लुगाड़ी देदेली संतोष भाई दान अर्थ कौन ज्ञान दान ना दान अर्थ स्थूल दान है मो पाखे जहाँ अच्छी देली ताकू कहला दान। पुण्य क्या कह जन को जोड़ा आवश्यक से देले ताकू कह पुण्य। दान आत्मा क्या कहनी पुण्य आत्मा कह दानर महत्व अधिक ना पुण्यर महत्व अधिक पुण्यर महत्व अधिक। पुण्यर खाता केमती जमा हम जड़े निराश हो जन को पानी दरकार मु खाइया देवी ताकू पुण्य कहनी। पुण्य अर्थ पानी दरकार ताकू पानी दबार अच्छे तार अधिक देले तार किसी फायदा नहीं सेमती। पुण्य अर्थ जहाँ को जो आवश्यक मुझे देली ताकू कह पुण्य से आम जोग द्वारा ही दे पार। निराशा को आशार किरण दबा ता भीतर आशा आनीदबा हाँ जहाँ भीतर उमंग उत्साह नहीं ता भीतर जे निरुत्साह अच्छी ता भीतर उमंग उत्साह आनीदबा। तो ये सब जोग द्वारा ही हो पार ना ये सब करने द्वारा ही आम पुण्यात्मा हो पारे। पुण्यटा जिते इनवेस्ट करिया सेटा ही आमको फ्यूचर रे काम को आसो। तो पुण्यर इन्वेस्टमेंट आम अधिक अधिक जोग द्वारा ही कर से बाबा कहले पुण्यात्मा हो से ध्यान देवाक हम जो मो द्वारा सर्वदा पुण्यर कर्म हो मोर भावना समस्त को प्रकार ना नहीं। गीत अच्छे ओम नमः शिवाय क्या निद लगे मुँह धोईकी आसिल जी हूँ मुँह धोईकी आस। ओम शांति। बाबा समस्त संतान मान प्रथमे सम्मुखरे बसी लक्ष्य स्थित होगापी दृष्टि दे था। फास्ट बाबा कौन कर दृष्टि दौरान जो बाबा आसुँच मधुबन रे अधघंटा जाए दृष्टि दौरान ना नहीं जोटी भी आम प्रवचन कले आत्मा भाभी मन को एकाग्र कर हलचल हलचल कथबासा होता पूरा साइलेंट हो तो मनटा एकाग्र हो जो ज्ञान शुणु आम नियम कौन क्लास पूर्व जोग क्लास पर जोग ना नहीं कम से कम तो अधघंटा जोग करें ही जो ज्ञानटा शुणु टी मन रही तरबर तरबर आसिले मुरली शुणिदेले तरबर तरबर ही पलैले
गोटे भी पॉइंट मन रोचे कि आज बाबा कौन कहले हेले खाता खोल मोबाइल खोल पॉइंट कह आ जदि टे जोग कर एकाग्र मन मुरलीटा शुणव ताले मनटा एकाग्र रुरली मन रही तो तापर पुरुषार्थ कर से बाबा मधुबन डाले अध घंटा जाए प्रथमे कौन कर लक्ष्य स्थित करने प्रथमे दृष्टि दौरान जपरी मु कहते माने ब्रह्मा बाबा कहते शिव बाबा स्मृति रे बसी तुम्हें मध्य शिव बाबा स्मृति रे बस मुरली शुणला बेले शिव बाबा स्मृति रे बस। एबे प्रश्न उठु जे जोग दृष्टि देवाई सम्मुख में बसती से सारा समय शिव बाबा स्मृति रे रोचंती एबे एटा हला प्रश्न जहाँकि अन्य मानक मध्य आकर्षण करिवो बाबा स्मृति द्वारा बहुत शांति रहिबो कहीं बाबा जोग कर कहते शांति चाहूच ना शांति केमती मिले बाबा को मन पकेले आमको शांति मिले जदि तुम्हें अशरीरी हो शिव बाबा स्मृति रे रहिबो तबे अन्य मानक मध्य शांत अवस्था को नहीं जाई परिबो हम जदि अशरीरी अवस्था रे बाबा को याद करिया ताले अन्य मानक मध्य शांत अवस्था को नहीं जाई पारे वाइब्रेशन काम करछ ना नहीं कहीं ना तुम्हें टीचर हो बस ना जदि टीचर ही ठीक भाव में स्मृति रे नथिबे तबे अन्य माने मध्य स्मृति रे रही पारिबे नहीं ना कि आमे अलर्ट ही बसु हेले का दृष्टि देले ता गोटे सेकंड पे मध्य आखि खोली पारू नथिले अन्य माने मध्य ढुले ना नहीं एब्सेंट माइंड हे जे ना नहीं टीचर पढ़ाउछन्ति पिलाडू टिकेले मन रुनी कौन पे मन रुनी टीचर बुद्धि आड़साड़ पढ़ाऊँ से पिलाणु मन रोनी बाबा पढ़ाउछन्ति आपण मानु काई मन रोनी टिकेले बाबा बुद्धि कुआड़े कुआड़े पढ़ाऊँ मुरली किए शुणाऊ मुरली कार बाबा जे भावुचे भौणी शुणाऊ बुद्धि आड़साड़े पढ़ाऊँ भौणी काली कौन कहते परदिन कौन कहते भावीदेले आ मुरली भितर जाऊनी भौणीर कथा जहाँ मन पड़े हेल्ला भौणीर कथा ना बाबांगर कथा बाबांगर कथा तो बाबा शुणाऊँ भाविले मुरलीटा भितर जो क्या बाबांगर मन बुद्धि के एपट सेपट जाऊँगी कि जाऊनी तो प्रथम तो विचार करिया दरकार जे मु जी कि से प्रियतम बाबांकर प्रेमिका अटे तांको स्मृति रे बससी प्रेमिका प्रेमिक केबे भूलुची ना टाइम काढ़ी बसी प्रेमिक मन पकाउछे जेतବେଳେ देखिले ताऊ किए मन पड़ुथियो प्रेमिका को प्रेमिक प्रेमिक को प्रेमिका तो बाबा कौन कहले आमे समस्ते किए हेले आमे सबु प्रेमिका बाबा हला प्रेमिक प्रेमिक आमे हला प्रेमिका तो बाबा कौन कहले प्रत्येक एही भली निजको पचारंतु मु काहा को भल पाउची मते से केते मन पड़ुची नहीं कि आपण मानु पुओ झी माने केते मन पड़ुचंती घर कथा केते मन पड़ुची बाबा सेन मन पड़ुचंती पड़ुचंती काहे के एते मिछ कथा कहउछ एबे रो ब्रह्मा हबा कहिए नेक्स्ट लाइन रे बाबा कहते मु सब करी मत मन पड़ी तम अणु दिन सारा बाबा मन पड़ी जाऊँ एत मिछ कथा एबे कहल ना नहीं हाँ समस्ते ना आउ किए कहनी मु आगे बस देखुची किए कही ना ना बाबा इंद कहले इंद कह दूसर सीन कहले सीन कह दूसर मु सामने बसिकी देखु देखु शुणु शुणु कथा चेंज कर दूसर तबे बाबा कौन कहिए शुण हाँ पिला हाँ हाँ उल्टा जदि अन्य आड़े बुद्धि चली जाउची देह अभिमान आसी जाउची तेबे जान सेवा नुह अपसेवा करिया पे आस क्लास रे बसी जदि बुद्धि बाहर भटकुची एडा सेवा नहीं एडी कौन पे पळी आस अपसेवा करिया पे आस बस एसो बुझिबार कथा ना किसी सेवा तो कलनी एमती खालीटारे बस तबे निजर ही क्षति करियो बाबा सब कहि देते
ଯଦି ଟିଚର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏଡ଼େ ତେଣେ ଘୁରୁଥିବ ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ହେଇ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ବସିକିରି ବାବା ଘରେ ବାବା ମନେ ପକାଉନି ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟର କାମ କରୁନି। ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ଭଟକୁଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପୁଣ୍ୟ କାମ ହଉନି। ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିବ ତେବେ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଦୁର୍ଗତି, ପାପର ଫଳ ଦୁର୍ଗତି, ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସଦ୍ଗତି। ବାବାକୁ ୟାଦ କଲେ ପୁଣ୍ୟର କର୍ମ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ। ବାବା ମନେ ପକାଉନି ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ମନ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ପାପ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପାପ କଲେ ପାପ ନାହିଁ। ବାବା ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ବାବାର ଘରେ ବସିକିରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧି ଭାବୁଛୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପାପ କର୍ମ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ବାବା ଘରେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛୁ ହେଲେ ଏଇଟା ପାପ କର୍ମ। ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆତ୍ମାର ଦୁର୍ଗତି ହେଉଛି, ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ଆତ୍ମାକୁ ଗଦି ଉପରେ ବସାଉଛ ତେବେ ତୁମର ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟେ। ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯୋଗ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବସେଇ ଦେଉଛୁ ନା, ବସେଇ ଦେଉଛୁ। ସେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ, କାହାକୁ ଦେଖି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିବ। ତାହେଲେ ବାବା କହିଲେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ସିନା ବସେଇବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଭଟି କରୁଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା କେତେ ଜଣ ବସି ହସିଆର ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ନୂଆ ନୂଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ତ ବୁଝୁନି, ବସି ହସି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସେ ସାନ ପିଲାଟା ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ତ ଯଦି ଏଭଳି ଆତ୍ମା ଗଦି ଉପରେ ବସୁଛ ତେବେ ତୁମେ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଟ। ଶ୍ରୀ ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କିଏ କେଉଁ ମନୋଭାବନାରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୋ ବାବା? ବ୍ରହ୍ମ ବାବା। ଶିବ ବାବା ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ସବୁ ଯାହା ଯୋଗରେ ଅଛ, ସେବାରେ ଅଛ କି ଅପସେବା କରୁଛ, କ'ଣ କରୁଛ। ଶିବ ବାବା କହି ଇଏ ଟିଚର ହୋଇ ସନ୍ଦିଲି ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ତ ବାହାରେ ଘୁରୁଛି। ଏ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ? ବାବା ଭାବିବେ ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ଟିଚର ହୋଇ ବସ ତେବେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସ। ଏମିତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। କି ଟିଚର ହେଇକି ବସ ମାନେ ସନ୍ଧି ଉପରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିବାର ଅଛି। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଉ। ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଛାତ୍ର ସିଏ ବି ନିଜେ ବି ଜାଣୁଛି ନା ମୁଁ ପାସ୍ ହେବି ନା ଫେଲ୍ ହେବି। ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ରଖିଥାନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଲୌକିକ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତ ଯଦି କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତେବେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଏଠାରେ କେହି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗରେ ବସାଅ ତେବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାକୁ ହେବ। ସେଠି ସ୍ପେଶାଲ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଉଣୀ ବସି ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅଛି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ପ୍ରେମିକା ଅଟ, ତେଣୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ମନେ ପକାଉଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷତା ତ ଅଛି ନା। ସେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ଅନୁଭବ କଲେ, ତ ସେଇଟା ବି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶେଷତା ନା। କାଲି ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେମିତି ତ୍ୟୋହାର ସବୁ ହେଉଛି, ଉତ୍ସବ ସବୁ ହେଉଛି, ଉତ୍ସବ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ତ ଲୋକ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ମଣିଷ ଆହୁରି ବିକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ନାଇଁ କି? ବାବା କହିଲେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ ତ ରହିଲେ, ସେଇଟା ତ ତାଙ୍କର ବିଶେଷତା। ତ ସେ ନାଁରେ ତ ସେଦିନ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ନା। ତୁମକୁ କୁହାଯାଉ ଯେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି କେହି ତ ସତ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ।
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ? ହଁ, ନିଜେ ନିରନ୍ତର ସ୍ମୃତି ରହିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। କେହି କେହି ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ବିଲକୁଲ ସତ୍ୟତାର ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ୟାଦ ରହୁଛି, ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଛି। କୋ ବାବା? କାରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଅନେକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଯେ ମୁରଲି ଶିବ ବାବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା। ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଶିବ ବାବା ଆସି ମୁରଲି ଶୁଣିଲା ବେଳୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତ ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା ନା ନାଇଁ? କାରଣ ଶିବ ବାବା ମୁରଲି ଶୁଣି ଶୁଣି କୋ ଭକ୍ତ ଡାକିଲେ ପଳେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିବେ କି? ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସବୁ ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଏଇଟା କିଏ କହିଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ଶିବ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା, ବାବିରି କହୁଛୁ ଆଉଥରେ। ମାନେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟା ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ନା। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏ ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯୋଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯୋଗରେ ବସିଲା ବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଯୋଗ କରିକିରି ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କର ଥରେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଶୁଣିଥିଲି। ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଛାତି ପେନ୍ ବେଶୀ ହେଲା। ଛାତି ପେନ୍ ହେଲେ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମା ବସିକିରି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ଏବେ କ'ଣ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ରାତିରେ କ'ଣ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ଜଣଙ୍କର କଷ୍ଟ ପିଉଛି, କଷ୍ଟଟା ଯୋଗରେ ପିଉଛି। ସିଆଡ଼ୁ ଦାଦୀଙ୍କର ଛାତି ବଥା କମିଗଲା। କେତେ ଯୋଗର ପାୱାର ଆମକୁ ଦରକାର ନା, ଖାଲି ଏଠି ଭଉଣୀ ବସି ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରିବେ ନା ନା, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମ ବାବାଙ୍କ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା, ବାବାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକାଉଛି, ବାବା ମୋର କଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲେ ଦୂର କର। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ କଷ୍ଟଟା ପେନ୍ଟା କମିଗଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା ମୁଁ ସେଦିନ ଆପଣ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଲି, ସାକ୍ଷାତକାର କଲି। ତ ବାବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, କଥା ହେଉଥିଲେ, ବାବା କହିଲେ, ହଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବସିକିରି ଯୋଗ କରୁଥିଲି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିଥିଲେ। ତ ଯୋଗ ଜଣ ପାଇଁ ଆମେ କରିବାନି, ଯୋଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଯୋଗ କଲେ ମାନେ କ'ଣ, ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଚାହେ ଶାରୀରିକ ଚାହେ ମାନସିକ, ଚାହେ କାହାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା କାହାର କ'ଣ ବିପଦ ଆସିଛି, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ହୋଲସେଲ୍ରେ ନା। ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ କଲେ ତା ସହିତ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ଶାନ୍ତ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅଛି। ଅନେକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, 100% ପଡ଼ୁଛି। ବ୍ରହ୍ମ ବାବା 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ତପସ୍ୟା କରେଇଲେ, 14 ବର୍ଷ ଯୋଉ ରହିଲେ କରାଚିରେ ପାକିସ୍ତାନରେ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କାହା ପାଇଁ ଆସିନି। 14 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଯାହା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ରୋଗ ନିରୋଗୀ ହେଉଥିଲା। କିଏ ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆସିଲେ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ କହୁଥିଲେ, 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଥିଲା, ସେ ପଇସାରେ ଗୋଟିଏ ଟେବଲେଟ୍ ଆସିଲା। ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଟେବଲେଟ୍ ଆସିଲା। ସେ ଟେବଲେଟ୍ଟା ଆଣିକି 4 ଖଣ୍ଡ କରି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି, ଅସୁବିଧା ଅଛି? ହଁ, ସତ୍ୟଯୁଗର ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ ନା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଦରକାର କି? ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଯୋଗ କଲେ ଆୟୁଷ ବଢୁଛି ନା ନାଇଁ? ଅନେକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯିଏ ବାବାର ପିଲା, ସେ ବାବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଉଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯାହାର ଯେତିକି କଷ୍ଟ ତାର ଦୂର ହେଉଛି ବୋଲି ତ ଗୋଟେ ଥରରେ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥିଲି, ସେ ବାବା ହାତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ନ ଆସନ୍ତୁ, ବାବାକୁ କିଏ ଭୁଲି ପାରିବେ? ଥରେ ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଭୁଲି ପାରିବ।
ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା। କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି, କେବଳ ପଣ୍ଡିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ଖାଲି ମନେ ପକାଇଲେ କୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଉନି। ଭୁଲି ଯାଉଛେ, ଯେତିକି ସହଜ ସେତିକି କଷ୍ଟ। ସ୍ମୃତିରେ ନ ରହିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫେଲ୍। ବାବା ୟାଦ ନ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି। ବାବା ମମ୍ମାଙ୍କର ତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ରହିଛି, ବାକି ମାଳା ତ ଏବେ ତିଆରି। ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ନା, ସାହାଯ୍ୟ। ତ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ତ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ନା ଆମକୁ, ନା ନାଇଁ? ଦେଖ ଆକବର ବୀରବଲର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଯେ ଆକବର ତ ମୁସଲିମ ଥିଲେ, ବୀରବଲ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଆକବର ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୀରବଲକୁ ଗଜଗ୍ରାହ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଆକବରକୁ ବୀରବଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଗଜ ଅର୍ଥ ହାତୀ, ଗ୍ରାହ ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭୀର। ହାତୀକୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣିଦେଲା ଗୋଡ଼, ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକିବାରୁ କିଏ ଆସିଲେ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ହାତୀ ପାଖକୁ କିଏ ଆଇଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମା ଆସିଲେ? ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଲେ। ହେଲେ ସେ ପଚାରିଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ସେ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ସେ ନିଜେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ସେତେବେଳେ ବୀରବଲ କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ତମକୁ ଦେବି। ତ ଥରେ ନଦୀକି ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗଲାବେଳେ ଆକବର ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବୀରବଲ କିଛି କରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆକବର ପୁଅର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆକବର ପୁଅ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କହିଲେ ଆକବର ନିଜେ ସେ ପାଣିକି ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୀରବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆକବରକୁ। ଆକବର ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ପାଣି କିଏ ପେଲି ଦେଲା? କହିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଡରିକି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ବୀରବଲ ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖେଇଲେ, ତମ ପୁଅ ଅଛି, ସେଇଟା ତମ ପୁଅର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟା। ରାଗିଗଲେ, କ'ଣ ଏ ଖେଳ ମଜା ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ? କହିଲେ ତମେ କାହିଁ ଡେଇଁଲ? ତମ ସାଥିରେ ଏତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଯାଇକି ଆଣିଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ? ତମକୁ ଗୋଟେ ଇସାରା ଦେଇଥିଲେ, ତମର ସବୁ ସୈନିକ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ଆଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ଡେଇଁଲ ତମେ? ତମ ପୁଅ। ସେତିକି ଯଦି ବାବାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାବା ଡେଇଁ ପଡ଼ିବେ ନା ନାଇଁ ପରମ ଧାମରେ ଆମ ପାଇଁ? ହଁ ନା ନାଇଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ନାଇଁ? କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଡେଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆରେ ମନେ ପକେଇଲେ ନା, ନଥିଲେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ତାକୁ ଆଧାର କରିଥିବ ହେଲେ ବାବା ମନେ ପଡ଼ିବେନି, ସେଟାକା ସଂସ୍କାର ଥିବ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ କେବେ ଅନ୍ତିମ ସାହାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଯାହାକୁ ସାହାରା ଭାବିବା ସିଏ ହିଁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟକୁ ବୟସ ହେଲା ଆଡ଼ୁ ବାବାକୁ ଡାକିଲା ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବ ନା, ଆଉ ମନେ ପକେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ଅଛି। ବାବା ମାମାଙ୍କର ତ ଉଚ୍ଚପଦ ରହିଛି, ବାକି ମାଳା ତ ବି ତିଆରି ହୋଇନି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦାନା ବା ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ବାବା ମାଳା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାୟା ବହୁତଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଲା। ସବୁକିଛି ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସବୁକିଛି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଗ କରାଇବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଟିଚର ହୋଇ ବସିବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଯେ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା ଆତ୍ମା, ତାକୁ ଭାବିବାର ଅଛି ମୁଁ ଭଲ ଟିଚର ହେଇକି ଆଗରେ ବସିବି। କ'ଣ ଭାବିବାର ଅଛି? ନିଜେ କହିଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବି ନୁହଁ ଯେ କେହି ବି ଆସି ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଅଛନ୍ତି ନା କେତେ ଜଣ ଆସି, ମୁଁ ତ କୁମାରୀଟା ଏଠି ବସିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବସି ପଡ଼ିବ। ବସିଲେ କ'ଣ ତମର ମୋର କ'ଣ କହୁଛ? ସବୁ ତ ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ଯିଏ ଚାହିଁବ ସେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଏଠି ଆଉ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ କି? କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁଖରେ ମୁରଲି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଉଭୟରେ ଆଗୁଆ ହେବା ଦରକାର, ନାଇଁ କି? ଆମେ ମୁରଲି ଶୁଣି ପାରୁନୁ, ମାତ୍ର ଯୋଗରେ ରହୁଛୁ। ବାବା କହିଲେ ଖାଲି ଯୋଗ କରିଲେ ହବନି, ଯୋଗ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଦିଟା ଯାକ ଦରକାର। କୁମାରୀ ଭଉଣୀ କ'ଣ ଦରକାର? ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ
ज्ञान जोग आत्मा पक्षीर दीटा डेणा गोटे डेणा जदि कटिଯିव सदी भौणी दीटा डेणा कौन कौन ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି କଟିଯିବ दीटा डेणा कौन कौन दीटा डेणा कौन कौन ज्ञान आउ जोग गोटे डेणा कटिगला आउ डेणा उड़ियो कि ज्ञान नथि जोग लागियो जोग लागुची मात्र ज्ञान शुणी पारिनी हम माने तुम पति केते सुंदर सुंदर पति हेले बेसी मन पकाउछ ना नहीं बड़ अभिमान रहे ना मो पति देव बड़ सुंदर बड़ स्मार्ट नहीं एथिरे ही परिश्रम रही बाकी प्रजा हेबा तो सहज कथा जी हेले प्रजा हो बड़ कथा कौन जोग कले तो राजा हम दास दासी हेबा किसी बड़ कथा नुह पलया तो जीन देले बाबा तो कहते ज्ञान शुणे विनाश हेनी स्वर्ग जियाड़ा ग्यारंटी ग्यारंटी ते कि पद पाइया कि दास दासी से माने ज्ञान को धारण करि पार न था जो माने दास दासी क्वालिटी रो से माने ज्ञान को धारण करि परिबे धारण होनी माने को क्वालिटी रो सेति पे पचारी पचारी श्री मतरे चालियार अछि ना नहीं जेमती देखो यज्ञ रे भंडारी बच्ची भोली बच्ची भंडार संभालुचंती समस्त खुशी कर दूचंती काहा को दुख दो किए बाबा थिला भंडारी संभालुथिले रोषेईशाल भोली दादी राति 12टा घंटे 2टा मध्य के आसिले दादी खुशी रे प्यार तांको रोषेई करी खाया दउथिले बुझा पड़छि मु एते राति रे करि पारिनी देई पारिनी कहू नथिले बहुत प्यार रे दउथिले एबे आमे मधुबन जिबा मधुबन जीवा खाइया पीवार बंदोबस्त नथियो खुशी लागियो खाली ज्ञान जोग क्लास आगे दिया हम जोड़ी खाइया मिलेनि अमृत बेला ज्ञान देले मध्य ताको फिका लगे कहीं पेट तो भोक लाଗୁଥିବ ना नहीं आ दादी ए सेबाड़े सब दौले केते रात्रि किए आसु से छोट ग्रुप थिले ना ए सिना हजार हजार तो बाबा कौन कहते से क्या दुख देना समस्ते तांकर महिमा कर गोटे विशेषता अच्छी दादी भोली दादी तो केवे क्लास करू नथले किंतु पार जो विशेषता थिला रोषेई अधरात्रि मत जिते जी जहाँ मागुला दादी तांको दौले समस्ते तांकर महिमा कर बा शिव बाबा भंडारी तो नंबर 1 अटंती अनेकंकर हृदय को खुशी कर दउचंती बाबा मते पिलामानंकर दिल को देखी दिल को खुशी दे आसुचंती बाबा कहते मते मने पका एवं ए चक्र को बुद्धि रे रख बाबा कहते मते मने पका ए चक्र को बुद्धि रख एबे प्रत्येक को निजर कल्याण करियार अछि बाबा मन पकेले निजर कल्याण हबो एबे प्रत्येक को निजर कल्याण करियार अछि निष्ठापर भाव रे सेवा करिया दरकार सेवा केमदी करियार अछि निष्ठापर भाव रे संतोष भाई निष्ठापर भाव रे सेवा करियार अछि निष्ठा का को अछि निष्ठा मान कोडा देखियानी हम सेवा ही सेवा करिया भलो मनो बाबा को मन पके बेसी भाबियानी बाबा सेवा हम जे निष्ठा रे सेवा करियो ता ऊपर जन निर्भर होइछ जेमदी हनुमान से रामंकर बड़ सेवाधारी थिले राम जेतल हाई मारुथिले हनुमान कौन करी चुटकी बजेले राम पार्टीटा बंद करी तो राम हनुमान ऊपर निर्भर हो एमती सेवाधारी थे हनुमान आमे सेमती निष्ठा पर सेवाधारी की आमे नथले सेवा हो पारे अटकी जाऊे सेमती सेवाधारी की सेमती हवा कथा ना नहीं हवा कथा ना नहीं सेवा पड़ला माने भौणी मत खोजियार अच्छे सेमती सेवा करुचे कि गोटे थर राम हाई मारी पार्टीटा आ कर रहीगले सीता कहले पार्टीटा कहीं बंद कर दो आ करी कहीं रहीगल ना हनुमान चुटकी बजे ना परा हरी आम कि पार्टी बंद करी कहीं हनुमान हृदय किए थिले राम थिले जदि से हनुमान राम को कृष्ण को इंद्र को चंद्र को सूर्य को समस्त मन पकई था सब तो देवता ना किए तो खराब ना ना 33 कोटी देवता 33 कोटी देवता मन पकई था हनुमान एग्जाम्पल किए दे था राम को हृदय सीता और राम थिले नाई ना जहाँ को मान्य जन को मान्य भक्ति रे मध्य
ଯାହାକୁ ମାନିବ ଜ୍ଞାନକୁ ମାନିବ ବାବାଙ୍କୁ ମାନିବ ଜଣକୁ ମାନିବ ତାହେଲେ ତାର ହୃଦୟରେ ସିଏ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ନିଷ୍ଠାପର ସେବାଧାରୀ ତୁମକୁ ବହୁତ ହନୁମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାମ ଶିବ ବାବା ଭଗବାନ ଶିବ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ତ ବାବାଙ୍କର ରାମଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ରାମ ଚାଲିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। କଲ୍ୟାଣ କେତେବେଳେ ହବ ଆମର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯଦି ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। କାହିଁକି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା କଲେ ଲାଭ କଣ ହବ କହିଲେ? ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କଲେ ଲାଭ କଣ ହବ? ବାବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆଉ ହଁ ଏବେ ବାବା ମୋତେ ଏଠି ନିମିତ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ସେବା କରିବ ମୋର ହୃଦୟରୁ ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୁଆ ବାହାରିବ ନା ନାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଆମର ଯେତିକି ଆମେ ସେବା କରି ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରୁଛୁ ଯିଏ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ସେବା କରିବ ସେ ପୁଣ୍ୟଟା ତା ପାଖକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ଭାବନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଭାବନାରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛୁ। ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯିବ କି କେବେ? ଅଭିଶାପ ଦେବୁନି ଖରାପ ଭାବୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ହୃଦୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ କେବେ ଦେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଲାଗି ତ ଆମର ଆଶ୍ରମର ଉନ୍ନତି ହେଉନି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଯିବ କି ଆଶୀର୍ବାଦ କେବେ ହେଲେ? ବାପା ମା କେବେ ହେଲେ ହାତ ଟେକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅଭିଶାପ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଯଦି ପିଲା ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଏକା ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯଦି ବାପା ମା ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଏକା ପିଲା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ମୋ କଥା ନ ଶୁଣୁ ପଛେ ସିଏ ଭଲରେ ଥାଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ସିଏ ଖାଇ ପିଇରି ଭଲରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ହୃଦୟରୁ ବାହାରେ ସେଇଟା ଆସିବ କି? ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଥାଉ ସେ ଭଲରେ ନ ପଚାରୁ କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରୁଥିବ ହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଆସିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହେ ଲୌକିକରେ ହଉ ଚାହେ ଅଲୌକିକରେ ହଉ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ବହୁତ ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ସଦ୍ଗତି ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ ସେଇଟାକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ନାଟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ନାଟକ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ସେ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମରଠୁ କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ସିନ୍ଧରେ ଅମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ 5-6 ଜଣ ମୁସଲମାନ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ରହିପାରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ତ ଦେଖାଯିବ କାରଣ ମାୟା ତ ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥାଏ ନା। କେହି ତ ପକ୍କା ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କେହି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ କିଏ ପୁରା ବାବାର ପକ୍କା ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଣ ବାବାର ପକ୍କା ହେଇକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ କେବେ ବି ହଲିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ପକ୍କା ବ୍ରାହ୍ମଣ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ କେବେ ବି ହଲିବେ ନାହିଁ। ବାକି ମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନି ବାବା କ'ଣ କହିଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାବା ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯାଏ। ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା କ'ଣ ନା କ'ଣ କାରଣରୁ ଯିବେ। ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ପକ୍କା ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦେହ ଅଭିମାନ। କାହିଁକିନା କାଲି ବାବା କ'ଣ କଲେ ଯାହାର ଯିଏ ମହିମା କଲେ ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ନେହ କରୁଛୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସ୍ନେହ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତ ବାବା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ ନା। ଧୀରେ 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 ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ତ ବାବା କହିଲେ ବାକିର କିଛି ନାହିଁ। 84 ଜନ୍ମ ଯେ ପୁରା ନଉନି ସିଏ କ'ଣ ନା କ'ଣ ବାହାନା କରି ଏଠୁ ପଳେଇବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରି ହେବ ନଚେତ୍ ପଦ କ'ଣ ପାଇବ। ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼ିଛ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦୟା କରୁନ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ ତେବେ ସେଇଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।
କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଏଇଟା ଖାସ୍ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲ ଆଶ୍ରମକୁ, ତମେ ଯଦି ସେବା କରୁଛ କାହା ଉପରେ ଏହସାନ କରୁନ। କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ଯଦି ବାବାଙ୍କର ହେଇଛ ତେବେ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିବା ଦରକାର। ସେବା କରିବା ସେ ବାବା ମନ ତୁମକୁ ତ ରାଜପଦର ପୁରସ୍କାର ମିଳୁଛି, ଖାଲଡାରେ ସେବା କରୁଛ କି? କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ତମେ ସେବା କରୁଛ, ତା ରିଟର୍ନରେ ରାଜପଦ ମିଳୁଛି ନା ଖାଲଡାରେ କରୁଛି କି? 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖର ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। କେବଳ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇବାକୁ ହେବ। କେହି ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପଦ ପାଇବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ଭାବିବା ତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଟେ। ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପଦ ନେବାର ସାହସ ଆସୁନି, ତେଣୁ ଭୀରୁ ହୋଇ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ ବାବା? ସାହସ ଆସୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୀରୁ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭୀରୁ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ ଭୟାଳୁ ସେ ଭୀରୁ। କୋଉଟା ବି କହିଲେ ସେବା କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ନା ନିଜେ ନଉଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସଂଗଠନରେ ଏମିତି? ନିଜେ ସେବା କରିବେନି, କାହାକୁ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ନିଜେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେନି, କାହାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଦେବେନି। ନିଜେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସକୁ ଯିବାକୁ ଦେବେନି। ନିଜେ କୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେନି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଧରିକିରି ବୁଲୁଥିବେ। ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା? ଧାରଣା ହେଲା? ରାଜପଦ ପାଇପାରିବେ ନା। ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ ହେବ, ଡେଇଲି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ହେଲେ ଟିଚର ତାର ରଖିବ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ, ପିଲା କେଉଁଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛି, ଟିଚର ତାକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବ। ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର, କାଲିକି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ, ପରଦିନ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ। ପିଲା ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି 7 କ୍ଲାସରେ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛି। 4ଟା ସ୍କୁଲରେ ସେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଲାସ୍ ଶୁଣିବ। ହେଲେ ସେମ୍ ଟିଚର ସେମ୍ ଷ୍ଟଡି କି ସେମ୍ ପାଠ କି? ହେଲେ ତ ପାଠ ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ହେଲେ କେଉଁ ସ୍କୁଲର ପାଠଟା କେଉଁଠି ଲେଖିବ? ପାସ୍ ହେବ ନା ଫେଲ୍ ହେବ ପିଲା? ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ହଁ। ଆଉ ଯୋଉ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଯିବ ସେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବ, କୋଉଠି ଦେବ? ଏବେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅଟା ପଢ଼ୁଛି, ସେ ଦେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ। ହେଲେ ଟପିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମାର୍କ ଆସିବ ତାକୁ? କାହିଁକିନା ଯେଉଁଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିବ ସେଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେଇଠି ଯେଉଁଟା ପଢ଼ା ହେଇଛି ତା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବ, ତ ଦେଇପାରିବନି। ତାପରେ ଟିଚର ବି ଜାଣିବେ ଆର କେଉଁଥିରେ ୱିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗାଇଡ଼ କରିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ଟିଚରଟା ଭାବି ଇଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ଟିଚର ପଢ଼େଇଦେ, ଏ ଟିଚର ପଢ଼ି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେଉଁ ଟିଚର ତାକୁ ପଢ଼େଇନି, ତାର ଡାଉଟ୍ରେ ଆଗେ ସବୁବେଳେ ରହିଯିବ। ଆଉ ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ କି? ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାକୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ମିଳୁନି। ତାପରେ ଭାବିବ କ'ଣ, ଏ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ସଂସ୍ଥାଟାକ ଇନ୍ଦିଆ ନା ନାଇଁ, ଆଶ୍ରମଟା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିବ ନା ନାଇଁ? ଯେମିତି 4ଟା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଣି ଖୋଳିଆ ହେଲେ ବାହାରିବ କି ପାଣି? ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଯଦି କରିବା, ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ। ଖୋଳି ଖୋଳି ଯାଅ, ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଠି ଭନି ସେଇଠି, ସେଇଠୁ ଭନି ସେଇଠି, ସେଇଠି ଭନି ସେଇଠି ଯିବ, ବୁଲୁଥିବ କୋଉଠି ହେଲେ ପାଣି ବାହାରେ, ଶୋଷରେ ମରିବ ନା ନାଇଁ? ପାଣି କୋଉଠି ପରିଶ୍ରମ କରିଆଡ଼େ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଣି କୋଉଠୁ ଟିକେ ପାଇଆନି। ତ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ବାବା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତିଦିନ ସେବା କର। କଂଗ୍ରେସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କଲେ। କେତେ କଷ୍ଟ ସହନ କରିବାରୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଠି ପଳା, ସେଇଠି କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇଠି ପଳା, ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ? ରାବଣକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ହଟେଇ ପାରିବା? ରାବଣ କୋଉଠି ଅଛି? ନିଜ ଭିତରେ ତ ରାବଣ। ତମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଯାଅ, ରାବଣକୁ ଧରିକି ଚାଲିଲେ ନା ନାଇଁ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହେଲେ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଲେ, ତୁମକୁ ବି ରାବଣ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। କାହାଠୁ ରାଜ୍ୟ ନେବା? ରାବଣଠୁ ରାଜ୍ୟ ନେବାର। ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଦୁନିଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ରାବଣ ମତରେ ଚାଲୁଛୁ, ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛୁ। କିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମୁଁ ରାବଣ ମତରେ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଭାବୁଛେ କି ମୋ ଦୁଃଖର କାରଣ ଇଏ ସିଏ? ଭାବୁଛେ ଦୁଃଖର କାରଣ କିଏ? କାହାକୁ ବି ସଚ୍ଚା ସ୍ଥାୟୀ ଆନ୍ତରିକ ସୁଖ ନାହିଁ। ମୁଁ କ'ଣ କିଏ କ'ଣ? ଦୁନିଆରେ ଆନ୍ତରିକ ସଚ୍ଚା ସୁଖ କାହା ପାଖରେ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ତା ପାଖରେ ତ ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ଦେବ କୁଆଡ଼େ? ଥିଲେ ତ ଦେବ।
शिव बाबा कहते मु तुम मानक सदा सुखी करने आसी तेरे श्रीमत चली श्रेष्ठ हेबार अच्छी जे श्रीमत चलियो सी श्रेष्ठ हम समस्त भारतवासी निजर धर्म को भूली जाइछन्ति यथा राजा राणी तथा प्रजा समस्ते भूली जाइछन्ति एबे तुमମାନଙ୍କୁ ज्ञान मिलुछि सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि ताहा भी बारंबार भूली जाउछि बुद्धि धारणा होनी जदियो ब्राह्मण बहुत होउछन्ति किंतु केतक धारणा रे दुर्बल ब्राह्मण अछन्ति बाबर पिला केते अछन्ति एरिया रे किंतु धारणा रे दुर्बल होइथिबा कारणरो विकारर बसीभूत होई जाउछन्ति जे दुर्बल ब्राह्मण सीए हजार जन सहित मिसा समस्त पुरुषार्थ सेम नहीं ता भितर ढिला पिला केतरा मिसी गले हमर पुरुषार्थ मध्य ढिला जेमदी संग सेमदी रंग लागियो ना नहीं ऑटोमेटिक ना कहउचन्ति आमे बीके किंतु वास्तव रे से माने बीके नोंती जे धारणा करनी से माने बीके नोंती आज बाबा मुरली रे निजे कहउचन्ति जो माने धारणा करू नांती से माने बीके नुहंती एडा भलो भाबे मन रखियो बाकी जो माने संपूर्ण रूपे निर्देश अनुसार चलुचंती अन्य मानक निज सम्मान करछन्ति सेही माने उच्च पद पाई पारे जो माने निर्देश अनुसार चलुचंती अन्य मानक मध्ये निज सम्मान करछन्ति सेही माने ही उच्च पद पाई पारे विघ्नता आसीबो केतेक ज्ञानामृत पान करू छाड़ी चली जाउछन्ति एवं विघ्न पकाउछन्ति जे बाबा हाथ छाड़ी पळे आश्रम छाड़ी पळे से आश्रम में विघ्न तो निश्चय पकाउछि यार मते गायन से माने कोन पद पाइए केते माता माने तो विकार पाई माड़ मध्य खाउछन्ति कहउछन्ति बाबा ए दुख को टिके सहन करि जिवु मोर बाबा ही मोर पति अटंती ना माड़ खाइले मते मो शिव बाबा को याद करछि से माने मते बहुत खुशी रे रहउछन्ति माड़ पवित्रता पाई माड़ खाई कि मते से माने खुशी रे अछन्ति आ जो माने धारणा करनांती से माने की पद पाइए एभଳି असरंती खुशी रहबा उचित काना बाबांको ठारो हमें संपत्ति नउछु अन्य मानकु मध्ये निज भଳି करि चालछु बाबांकरे सीढ़ी चित्र बहुत मन रही बाबा या बड़ महत्व देउछन्ति जो पिला माने विचार सागर मंथन करी ए सब तैयारी करछन्ति बाबा मते तांको बहुत धन्यवाद देउछन्ति नहले एभଳି मते कहिबा बाबा ही से पिला मानकु अनुभव कराइछन्ति सीढ़ी चित्र बहुत सुंदर तैयारी करछन्ति तुमे 84 जन्म को जानिया द्वारा सारा सृष्टिर आदि मध्य अंत को जानी जाइछो या फर्स्ट क्लास चित्रटे कोडा सीढ़ी चित्र त्रिमूर्ति गोला चित्र ठार मध्य एथरे भल ज्ञान रही एबे आमे ऊपर को चढ़ुछु केते सहज कथा बाबा सी लिफ्ट दोछन अर्थात सहज रे ऊपर को उठाउछन आमे शांति रे बाबा को ठार संपत्ति नउछु सीढ़ी रो ज्ञान बहुत भल या बुझाइबो को हेबो जे तुमे तो हिंदू नुह तुमे देवी देवता धर्म रो अट जदि कहिबे सतरे कोन आमे 84 जन्म नेछु तबे कुहो अरे तुमे काहे कि बुझुनो कि आम माने 84 जन्म नेछु बोली एबे सीढ़ी चित्र को मने पकाओ नहीं कि सीढ़ी चित्र को मने पकाओ तबे पुणी प्रथम नंबर रे आसी जिवो आमर हेर प्रथम बाबा को ऊपर जागो निश्चय रहिबो बाबा कहिबा कथा हो निश्चय आसियो जा बाबा को जी ठीक रे जानी बाबा कथा से बुझियो कि सबुथिरे डाउट सबुथिरे प्रश्न आसियो आम कूल होइतिले एभଳି प्रश्न करिवे नै जे समस्त कोन 84 जन्म नेबे अरे तुमे काहे कि भाबुछ जे आमे डेरे आसछु बाबा सबु पिला मानु कहउछन तुमे भारतवासी 84 जन्म नेइछ आमे भारतवासी 84 जन्म नेइछन्ति एबे पुणी निजर संपत्ति नियो स्वर्ग को चलो तुमे पिला माने जोगरे बसिया समय सीढ़ी चित्र को मन पकेले बहुत खुशी लागियो जोग लागुनी ना सीढ़ी चित्र मन पका ताले बहुत खुशी लागियो आमे 84 जन्म यात्रा पूर्ण करछु एबे आमे फेरी जाउछु केते खुशी लागुछि सेवा करियार मध्ये उत्साह रहबा उचित बुझाइबार उपाय मध्ये बहुत मिलुछि सेवा करियार उत्साह थिबोले केते प्रकार आमे बुझाइ पारिया मुरली तो आमे सब दिन सुनुछे ना ले सेवार इंटरेस्ट थिला का पाटरु से ज्ञानडा बाहरिबो सेही मुरली समस्त सुनछु कईबार समस्त डिफरेंट हे होछ ना सीढ़ी चित्र संबंध रे बुझा चित्र तो सबुथिया दरकार ना त्रिमूर्ति चित्र मध्ये दरकार बाबा मध्ये कहउछन जे तुमे मोर भक्त मानक पाखु जा से मानक ए ज्ञान सुनाओ से माने तुम मंदिर रे मिली मंदिर मानकरे मध्ये सीढ़ी चित्र ऊपर बुझाई पारे सारा दिन बुद्धि रे एक कथा रहउछ आमे किपरि बाबांकर परिचय देबा कहार कल्याण करिया दिनकु दिन बुद्धिर ताला खोली खोली चल जे मानक संपत्ति पाइबार थियो से माने आसीबे दिनकु दिन नुआ नुआ आत्मा माने आसी ज्ञान जोग शिक्षा करछन ना नहीं कहा कहा ऊपर मायर प्रभाव पड़िले बाबा को बुझेबा को पड़ी थाए नहीं कि जा पर मायर प्रभाव पड़े बाबा ता बुझे ना नहीं किंतु से माने बुझी पारंती नहीं जे मो ऊपर ग्रह चारी रहिछ
ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଗ୍ରହଚାରୀ ରହିଛି, ଯେ ମୋ ଉପରେ ଗ୍ରହଚାରୀ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହଉନି। ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତିଆରି କରିଚାଲ। କାହା ଉପରେ ରହିଲା ଦାୟିତ୍ୱ? ଆମ ଉପରେ। ଆମେ ଯିଏ ନିମିତ୍ତ ହେଲୁ ସେଣ୍ଟରରେ, ଆମ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା। ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଅନୁମତି ବୁଝୁ ନା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେବାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ବମ୍ବେରେ ସେବା କରିବାର ବହୁତ ମଜା ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମା ଆସୁଥିଲେ। ବାବା ସେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବମ୍ବେରୁ ନା, ଦାଦି ପ୍ରକାଶ ମଣି ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେରେ ଯାଇକି ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରମେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମା, ନାଇଁ କି? ତ ବାବାଙ୍କର ତ ବହୁତ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସେବା କରନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ, ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ। ଦୟା ଭାବନା ଆସିଲେ ନା ସେବା କରିବା। ମନରେ ଏ କଥା ରହିବା ଦରକାର ଯେ କାହାକୁ ନିଜ ସମାନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ଦେବା ଯାଏ ଭଜନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲା, କାହାକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ଟିଫିନ୍ କରିବିନି, ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି। ବାବା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ପୁଣ୍ୟ ତ କରେ, ପ୍ରଥମେ ପାପାତ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କରିବା ପରେ ଯାଇ ରୁଟି ଖାଇବି। ତେବେ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କାହାର ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରିବି, ତେବେ ଯାଇ ରୁଟି ଖାଇବି। ନିଜ ସମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୋତେ ଯେମିତି ନଶା ଚଢ଼ୁଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନଶା ଚଢ଼େଇବି। ମୋତେ ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପତ୍ରିକା ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବିକେ ମାନେ ତ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଛ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏସବୁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏସବୁ ତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ବାଲା ତ ବିନା ଟିଚର କିଛି ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଦେଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମକୁମାର କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କାହା ପାଇଁ? ମାତ୍ର ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା? ଆମେ ତ ମୁରଲି ଶୁଣୁଛୁ, ଆଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜାନକୀ ଦାଦି ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମରଲା ଯାଇ ବା ଦାଦି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ମହାପଣ୍ଡିତ, ଆମକୁ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। କାହା ପାଇଁ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକି ଏମାନେ ପଢ଼ି ସତେଜ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସେଣ୍ଟର ବାଲାଙ୍କୁ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ପଚାର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପୁରା କିଏ ପଢ଼ୁଛ? ହାତ ଟେକିଲ। ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କେତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି? ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ଲେଖା ଦେଇଥିବା ଲେଖକକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦରକାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ପତ୍ରିକା ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମେହନତ କର, ପତ୍ରିକା ଟିକେ ପଢ଼, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଟିକେ ପଢ଼। ମହାଜ୍ଞାନୀ ତ ଏଠି କିଏ ନାହିଁ, ମିଆଁ ମିଠି ତ କେବଳ ବାବା ଆଗା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପତ୍ରିକା, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ବାବା ଭାଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଅମୁକଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତେବେ ବାବା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜକୁ ଭାଷଣ କରିବା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେବାଯୋଗ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଭାଷଣ ଜାଣୁନ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକୁଛ, ଯଦି ଡାକୁଛ ମାନେ ତାକୁ କେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଯେ ସେବା କରୁଛି ସେବାଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ सम्मान दबा दरकार। अच्छा मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते, फरिश्ते कभी किसी में नहीं फंसते, सुखी रहो तो समझते। धारणा पाई मुख्य सा राजपदर पुरस्कार नेबा पाई समस्त हृदय को खुशी करने को समस्त हृदय को खुशी करिया हबो। खाली रावणर हृदय खुशी करिया कि कंसर हृदय खुशी करिया कि ना कहिएर शिक्षा बाबार श्रीमत अनुसार खुशी करार छे नहीं कि बहुत बहुत दयाशील हो निजर एवं समस्त कल्याण करहब निष्ठापर भाव में सेवा करहब नहीं कि सेवा तो सेवा आज बाबा कौन लगे तांगरे निष्ठापर भाव में सेवा करिया हम दे अभिमान आसी अपसेवा करार नहीं सर्वदा पुण्य कर्म करार अच्छे। आज बाबा पुण्य कर्म कौटा कहले जोग करने को कहुच्छी पुण्य कर्म। आज बाबा गोटे लाइन रे क्लीयर करी कहीदेले जोग करिया कहुच्छी पुण्य कर्म। अन्य मानक मध्य निज समान ब्राह्मण करिया सेवा करिया हम योग्य सेवादारी मानकु सम्मान देबा को हम जेते जण आसले समस्त समान ना जे तो भल सेवा कर अधिक सम्मान दबा को हम सेती तो बुद्धि समस्त रहिया
ଦରକାର। ବରଦାନ ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ବୋଝକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଆତ୍ମା ଉପରେ ବ୍ୟର୍ଥର ହିଁ ବୋଝ ରହିଛି। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଭାରି ହୋଇଯାଏ। କାହିଁ ଏତେ ନିଦ ଆସୁଛି? କାମ କରିକି ଥକୁନି, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଭାବୁଛେ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହଉଛେ, ବ୍ୟର୍ଥ କାମ କରି କରିକିରି ମୁଣ୍ଡରେ ପାପର ବୋଝ ଚଢ଼େଇକି ରଖିଥାଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟର କ୍ଲାସକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ମୁରଲି ଶୁଣୁଛେ, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ପାପ ସାରା ଦିନର ବାବା କ'ଣ କଲେ? ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ବ୍ୟର୍ଥ ବାଣୀ, ବ୍ୟର୍ଥ କର୍ମ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ଭାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ବୋଝ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ସେବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ବ୍ୟର୍ଥରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ? ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ମନନ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଅ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବା, ସେଟା ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଯେପରି ଭୋଜନକୁ ହଜମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେପରି ଜ୍ଞାନକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଏନି। ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ସରଳ, ତାଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବନି। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ଯେ ବାବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବ, ଏକ ତ ସେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ। ଯିଏ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ, ସେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତି ରହୁଥିବ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ବା ଚିନ୍ତା ନଥିବ। ଯାହାର ବାବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ନା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କି ଚିନ୍ତା ରହିବ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା ଅଛି ଅର୍ଥ ବାବା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ଚିନ୍ତା କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏଭଳି ତ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଏସବୁ କି ଚିନ୍ତନ? ଶାନ୍ତି ଭଉଣୀ, ଏସବୁ କି ଚିନ୍ତନ? ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ। କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହଁ, ଏସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାଏ। ସେ କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିନଥାଏ। ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚିନ୍ତନରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମା ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ବାବାର ପିଲା ହେଲେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କିଏ କରିବ? ଯେ ସ୍ୱସ୍ଥିତି ରହିବ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ପାୱାରଫୁଲ ହେଲେ ଆଗ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆମେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।